ताहले पंडित वास्तव रे आश्रम काहू कहिबा हां एबे जो आश्रम आपण देखिबे सब आश्रम पड़िची खाली खाली बाबा के लुहंती घोड़ा आ मान्यवर बाबा सारथी बाबा नहीं नहीं कि पान्ना बाबा नहीं नहीं हम गां बठर तो लोचन बाबा थले सेई भोरे हम गां टोका पसिले जेतले देखिले पांच भरी ए 5 किलो सुन्ना 60 लाख टंका बाबा लोचन बाबा केरल रे इटा काम करू बस पंडित 5 भाई कौरव तो 100 भाई कहीं तांको पाखु भगवान तो गलेनी यांको पाखु कहीं पड़ी आसिले एमानकर धर्म निष्ठा न्याय प्रेम सब थिला बोली आज्ञा सेइथि पई पौणीसरे जगत मधरे भाई की गुरुत्व दिए भाई संपर्क केड़े सुनाम पुराण किनि शिक्षा देछि जेते बेले 5 पांडवंकर वनवास यात्रा सरी गला राज्य को जाउछंदी आज्ञा 5 पांडवे बोला बेले धर्मराज चिंता कले रह भाई रे भाई सुनो ये संसार मध्यरे गोटे अंधार को आलोकित दियंती गुरु भाई एठी मार्गरे पड़िबो अगस्ती आश्रम हाँ आमे चलो राज्य को जीवा पूर्वरु नमस्कार करिकी तांको आशीर्वाद नबा आश्रम जदि अगस्ती नहांती से आसिया पर्यंत अपेक्षा करिबा से आसिला तांको प्रणाम करिबा हां तांको ठाउ आशीर्वाद नै राज्य को फेरिबा ताले पंडिते स्वामी आपण टिके मते वन जंगल बुलेई दियंतु ए वन समुद्र बुलेई दियंतु ओहो केते बेला को आसीबे अगस्ती ता भी ठीक ठिकाना नाही ये चारि भाई एठी बसी थांतु तमे डियर वाइफ यज्ञेश्वरी हां मो संगरे आसो ए आश्रम चारिपट मु बुलेबी चल स्वामी हर हर अगस्ती करा टगर फुल गछ ए ए बढ़िया फुटी तमे तो यही थे समय नष्ट कर दबा एटा मल्ली फूल एटा आश्रम केन ए द्रौपदी हां ए गछरे हाथ मारी अछि काई की एटा बिछुआ दिदा ए गुरुदेव विश्वासी काई लगांती आठा कुंडे हेबा पई ए जे पडे देखो एटा कोन एटा ढंको भाई भाई ढोक एथरे हाथ मारी अछि एटा तो बेसी कुंडे हेबो बाकी हेगी जुबो रह हे मोर पंडित मंडली देखंतु आज्ञा अगस्ती को आश्रम रो कथा ए कोइटा स्केला माने स्केला ओ कदली गछ हरे कदली गछ को स्केला भल रे तू पंडित होई जबो आपण जेमिति कहिबो म सेमिति कहिबो हां मु जोउची रह बसंत बाबू हां अगस्ती को आश्रम रो कथा सब भागे हे मोर पंडित मंडली आज आश्रम आ सेते बड़ आश्रम एबे आज्ञा शिशुकुल सेते बेले गुरुकुल सेते बेले गुरु को पाख को शिशु माने जाउथिले पढिबा पाई एबे शिशु को पाख गुरु आसुछन बेस आश्रम सत्तबेला आश्रम अलगा ताहले पंडित वास्तव रे आश्रम काहू कहिबा हां एबे जो आश्रम आपण देखिबे सब आश्रम पड़िची खाली बाबा के लुहंती घोड़ा आ मान्यवर बाबा सारथी बाबा नहीं कि पान्ना बाबा नहीं हम गां बठर तो लोचन बाबा थले सेई भोरे हम गां टोका पसिले जेतले देखिले 5 भरी ए 5 किलो सुन्ना 60 लाख टंका बाबा लोचन बाबा केरल रे इटा काम करू बस ताहले पंडित आश्रम काहू कहिबा संत तुलसी कहिले कोन कहिले बोला ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाम बोला धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान शब्दाचार जप योग विराग ये सभय विवेक दबु भागा आश्रम कहिबा काहाकू आज्ञा कवि लिखिले आश्रम सेई मानकू कहा जाए बा सेई जगह को कहा जाए ब्रह्मचर्य जोठी ब्रह्मचर्य व्रत पालन करा जाउथिबो ता अर्थ वीर्य शक्ति की रक्षा करबा पई मनुष्य जो आज्ञा सदथ चेष्टा करे ता ना होची ब्रह्मचर्य संयम सदा सर्वदा संयम स्थिर केबे अस्थिर नुह धीरज धैर्यवान ज्ञान विज्ञान जहा निकट रे उद्भासित होथिबो धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सदाचार आचार एवं उच्चार हे पंडित मंडली कली जुगरे जो मानकर आचार माने जहा कहंती पुनी जहा सेया करंती ए दीटा को ठीक हे जिवो देखनु ठाकुर अभिराम लिखिले कोन कहली बोला कहिबा बोलिबा चातुरी किछि रहिबो रहिबो नाही किछि रहिबो नाही ये गुण कर्म बोझा होइबो विधान हेबो सही बोला
କଳି ଯୁଗରେ ଯାହାର ଆଚାର ଏବଂ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଟାକ ଠିକ ରହୁଥିବ କହିବା ବୋଲିଆ ଚାତୁରୀ କିଛି ରହିବନି। ଭାବୁଛୁ କି କଳି ଯୁଗରେ ବାହାଦୁରୀ ମାରିକି କଥା ଗୁଡା ଶିଖିଛୁ ବୋଲି କହିଦବୁ ବଡ ଡିଣ୍ଡିଅ ପଟିଲା ଭଳିଆ କଥା କାମ କିଛି ନଥିବ ଲାଭ ନାହିଁ। ଇରେ ସଭାରେ ଯେତେକ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ହଁ। ସଭିଏ ନୁହନ୍ତି ନେତା ଆଚ୍ଛା। କଥା କୁହାଳିଆ ହଁ। ଭଦର ଲଗିଆ କାମରେ ନ ମିଳେ ପତା। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କଳି ଯୁଗରେ କାହାକୁ ଭଲ ମଣିଷ କହିବା ନା ଗୁଣ କର୍ମ ବଛା ହବ ବିହନ ହେବ ସେହି। ଆଜ୍ଞା କଳି ଯୁଗରେ ଯେ ଗୁଣ ଆଉ କର୍ମ ଦିଟାକୁ ଜଗି ଦିଏ ଭଲ ଗୁଣକୁ ରକ୍ଷା କରେ ଭଲ କର୍ମ ବଣିତେ କରେ କବି ଲେଖିଲେ ସେଇମାନେ କଳି ଯୁଗରେ ବିହନ ହେବେ ମାନେ ମଞ୍ଜି ହେଇକି ରହିବେ। ମଞ୍ଜି ମାନେ ଶସ୍ୟ। ପଣ୍ଡିତ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କୃଷକ ମଞ୍ଜିକି ଏ ବର୍ଷ ସାଇଥିଲେ ଆର ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ବୀଜ ରୋପଣ କରେ ଯଥା କଳି ଯୁଗରେ ପଣ୍ଡିତ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ଗୁଣ କର୍ମ ବଛା ହବ ବିହନ ହେବ ସେହି। ସେଇଥିପାଇଁ ସଂଯମ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସଦାଚାର ସଦାଚାର ଲୋକାଚାର କୁଳାଚାର ଏ ସବୁତକ ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ସଂଯମ ନାମା ଧୀରଜ ଧର୍ମ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ସଦାଚାର ଜପ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବ ଭଗବାନ ତାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ କରେ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଗ ବିରାଗା ଯାହା ନିକଟରେ ବୈରାଗ୍ୟତା ବ୍ରତ ପଣିତେ ଥାଏ। ଗୀତାର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବ୍ୟାସ କହିଲେ ଅସଂଶୟ ମହାବାହ ମନୋଦୃ ନିଗ୍ରହଂ ଜଳଂ ଅଭ୍ୟାସନ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ବୈରାଗ୍ୟଣ চ গৃহতে হে মোর পণ্ডিতে শ্রদ্ধা বাংলা ভতে জ্ঞানং ততপরে সংযতেন্দ্রিয় জ্ঞান লব্ধা পরা শান্তি মচিরণাধি গচ্ছতি। বিনা বৈরাগ্যরে ভগবান মিলিবেনি ভাবুছ কি বাবা বিনা বৈরাগ্যরে ভগবান কেবে মিলিবেনি আজ্ঞা মু কহুনি ঠাকুর অভিরাম পরমহংস আজ্ঞা কইলে বলে অটি অনন্ত রূপ ভিআই অছন্তি সারা জগত ইয়ে অভিরাম নাম এলা খ্যাত সুজানে ইয়ে রটি বৈরাগ্য হেলা অজ্ঞান সুতে পূজা পাইলা ইয়ে মহ ভক্তি সূত্রে রহিলা সুজানে হৌ অভিরাম বঞ্জাই কর অনন্ত জ্ঞটি ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর ইয়ে তাকু অজপা সূত্রে ধর সুজানে প্রেম পণ্ডিতে বিনা বৈরাগ্য জ্ঞাନରେ ভগবান কেবে মিলিবে নাহি সেইଥିପାଇଁ ଗୀତା କହିଲେ ଅସଂଶୟ ମହାବାହୁ ମନୋଦୃ ନିଗ୍ରହଂ ଜଳଂ ଅଭ୍ୟାସ ତୁ କୌନ୍ତେୟ ହେ କୌନ୍ତେୟ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବୈରାଗ୍ୟଣ চ ଗୃହତେ ବିନା ବୈରାଗ୍ୟ ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ କେବେ ମିଳିବିନି। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରମର ଧର୍ମ ବୈରାଗ୍ୟତା ବ୍ରତ କରୁଥିବ ସଂଯମୀ ହୋଇଥିବ ସଦାଚାର ଲୋକାଚାର ଥିବ ପଣ୍ଡିତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥିବ। ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ କୃଷ୍ଣ ମୋହନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କୃପାଳୁ ଅକୃତ ଦ୍ରୋହ ସତ୍ୟ ସାର ସମ ଦୋଷ ବଦାନ୍ୟ ମୃଦୁ ସୂଚି ଅକିଞ୍ଚନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ଭକ୍ତ ହବାକୁ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଗୁଣ ରହିବା ଦରକାର। ସର୍ବୋପକାରକ ଶାନ୍ତ କୃଷ୍ଣୈକ ଶରଣ କାମ ନିରୀହ ସ୍ଥିର ବିଜିତ ଷଡଗୁଣ নিত ভোগ প্রমত সানন্দ মানে গম্ভীর করুণ মৈত্রী কবি দক্ষ মনে এসবু আশ্রমর শোভা বর্ণনা গোটে বাবাজী সন্থ সন্ন্যাসী হওয়া পাই আশ্রমর ধর্ম কোন দরকার তাহলে পণ্ডিতে এইসবু আশ্রমরে থিলে সেইটি বাস্তব জ্ঞান সত্য ভগবান পণ্ডিতে রহନ୍ତି। ଏବେ ଯୋଉ ବାବାଜୀ ସେ କଣ ସଂଯମୀ ନୁହଁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଦିନରେ ରାମାନନ୍ଦୀ ସୀତା ରାତ୍ର ଉଦର ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଗବତ କହେ ଇରେ ଦିନରେ ରାମାନନ୍ଦୀ ଚିନ୍ତା ରାତି କି ଦରକାର ଡବଲ ମାଦ ସେଗୁଡାକ ବାବାଜୀ ନୁହଁ। ସାରଥି ହଁ। ଯାଇକି ଧରା ହେଲେ ଗୋଳ କୁଣ୍ଡାରେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ କଳି ଯୁଗରେ ଆଜ୍ଞା ଶିଶୁକୁଳ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁକୁଳ ଯେତେବେଳେ ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ
ଯୋଉ ଅଗସ୍ତି 7 ସମୁଦ୍ରକୁ ଏକାଥରେ ଚଳୁ କରି ବାନ କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଜତିଏ ନ ହୋଇବେ ସତୀ ନିତ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ କାମ ବୃତ୍ତି ବୋଲା କଳିର କି କହିବି ଗୁଣ ଇଏ ଗୁରୁ ହୋଇବେ ବଣ ଶିଷ୍ୟ ତ ଗୋଟିଏ ନଥିବେ ସବେ ହୋଇବେ ଗୁରୁ ଦେବା ଇଏ ବାଛି କରିବେ ଧନୀ ଶିଷ୍ୟ ଆଉ କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୁଗା ଆମର ପଣ୍ଡିତେ ଆଶ୍ରମରେ ପଣ୍ଡିତେ ସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା କଳିଯୁଗର ଗୁରୁ ମାନେ ପଣ୍ଡିତେ ଖାଲି ପଇସା ବିକଳ ହେବେ ଯାହା ପାଖେ ପଇସା ଥିବ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ମାଳ ମାଳ ହେବେ ଯାହା ପାଖେ ପଇସା ନଥିବ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଦେଖା ହେବେନି ସେଇଥିପାଇଁ କଳିଯୁଗରେ କୁଟୁମ୍ବ ପୋଷିବା ନିମିତ୍ତ ଗୁରୁ ଯେ ହୋଇବେ ବହୁତ ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ 5 ପାଣ୍ଡବେ ପଣ୍ଡିତେ ପହଞ୍ଚି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କର ପବିତ୍ର ଦରବାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ ଶୋଭାକୁ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ବୁଲି ବୁଲି ଦେଖୁଥିଲେ ଏଇଠି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଟିକେ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବି ଆଜ୍ଞା ପାଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣକୁ ନେଇ ଖାଲି ଗଲେ ହବନି ଆପଣ ମାନେ ପୁରାଣ ତ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଆଜ୍ଞା ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ବାବା ତେଣୁ ଏ ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଥିଲେ ଯାଇକି ପାଲାର ଶୋଭା ବଢେ ତାହେଲେ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଲା ହଉଛି ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ସଂଖ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ବୋଲା ବିଶେଷ ବହନ କରି ଯେ ନପାରେ ବିବାହ କରିବା ଅନୁଚିତତାରେ ରାଧାନାଥ ଲେଖିଲେ ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟେ ପତି ଆଜ୍ଞା ମାଗୁଥିବ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ପତି ହେଇକି ତାକୁ ଦେଉନଥିବ ବିବାହର ପଣ୍ଡିତେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହବ ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ବହନ କରି ଯେ ନପାରେ ବିବାହ କରିବା ଅନୁଚିତତାରେ ବିବାହ କରି ଯେ ନୁଡି ବୁଡିଆ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଦନେଇ ଦାସ ଲେଖନ୍ତି ବିବାହ ହୋଇ ଯେ ନୁଡି ବୁଡିଆ ବାପା ଯୁବତୀ ଘରକୁ ନାରୀ ଛାଡୁଆ କହେ ତ ନା ଇଏ ଚାରି ମାଡୁଆ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେ ବା ହେଲା ପରେ ନୁଡି ବୁଡିଆ ହବ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାଡୁଆ ହେଇଥିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀଟା ମାଗୁଥିବ ଜିନିଷଟା ମୋର ଦରକାର ଯଦି ଆଜ୍ଞା ତା କଥାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ନ ଦେଇ ପାରେ ତାହେଲେ ସେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଛି ଝଗଡା କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଯିବ ପରଦିନ ପାଲାରୁ ଆମେ କାଲି ଆଜି ଫେରିଲେ ପରଦିନ ଭାଉଜ ଫୋନ କଲା ଆଉ ଆସିଲା ବେଳକୁ କଟକରୁ ସେଉ 2 କିଲେ ଆଉ ବଡ କଦଳୀ ଡଜନଟେ ଆଇଲା ତୁ କଣ କଲୁ ମୋର ମନାଇ ଆଇଲିନି ଯଦି ଆଇଲିନି ଆଗ ବ୍ୟାଗ ଦରାଣ୍ଡି ଦେଲା କହିଲା କିଛି ଆଣିନା ନା ମନ ପଇଲାନି ମୁଁ କହିଲି ମନ ନାହିଁ ତ ଆଣିଲେନି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଏମିତିଆ ଭାଷା ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ କଲା କଣ ଭାଷା ପଡିଶାର ପଡିଶାରକୁ ବାରିପଟକୁ ପଳେଇଲା ଇଏ ସିନା ପାଲା ବାଲା ଜ୍ୱାଇଁ ମୁଁ ପାଇଛି ଭଲରେ ଚଳୁଛି ନା ଭଲ ଖାଇଲି ନା ଭଲ ପିନ୍ଧିଲି ବାରିପଟାକୁ ପରଦିନ ଫୋନ କଲି କିଛି ଆଣିନି ସେଇଟା ଆରେ ସେଇଟା ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥିବ ବାରିପଡା କହିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଉଠିଲା କଣ କଲୁ ଖାଲି ଧକ୍କାଟା ପକେଇଦେଲୁ ମୁଁ କହିଲି ପାଲାକୁ ଯିବି ଆଉ ଫେରିବିନି ଆରେ ଚଇତା ତୁ ମଲେ ମୋର କେତେ ଘଇତା ଆରେ ପୁଅ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ସିନା ସ୍ୱାମୀର ରୋଜଗାର ଦେଖିକି ମାଗିବ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ସମର୍ଥ ଥିବ ତାହେଲେ ଦବ ନହେଲେ ଚଳିବ ଯଦି ଯୋଉ ନାରୀ ବାପା ଜିଦ୍ଦି କରିକି ବାଗେ ମୋର ଏଇଆ ଦରକାର ମାନେ ଦରକାର ନହେଲେ ରୁଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଭଲ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇନଥିବ କାହିଁକି କୋଲା କ୍ରୋଧେ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ରତି ସର୍ପୀ ଭୋଜନେ ଯୋଗିନୀ ସମା ସମରେ ଶତ୍ରୁଣାଂ ବୁଦ୍ଧି ସା ନାରୀ ପ୍ରାଣଘାତକା ନାରୀଠୁ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନାରୀଠୁ ଖରାପ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ପାଖରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସିଡି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନାରୀ ପାଖରେ ଥିଲେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନର୍କକୁ ଯାଇଥାଏ ତା ମାନେ ଭଲ ନାରୀ ଖରାପ ନାରୀ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି ତା ମାନେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଯେତିକି ସମର୍ଥ ସିନା ସେତିକି ଦବ କୋଲା କ୍ରୋଧେ ବ୍ୟାଘ୍ରୀ ନାରୀ ରାଗିଲା ବେଳେ ଖାଲି ବାଘ ଭଳି ହଉଥିବ ରତି ସର୍ପୀ ଭୋଜନେ ଯୋଗିନୀ କେତେ ଖାଉଛି ସମରେ ଶତ୍ରୁଣା ବୁଦ୍ଧି ସମର ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁ ପରି କହୁଥିବ ଯା ତାକୁ ମାରିଦିଅ ସା ନାରୀ ପ୍ରାଣଘତା ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ଦରକାର ନାହିଁ ସେଇ ତ ଜଗତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶତ୍ରୁ ତିଆରି କରିଦେବ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କହିଲେ ସତୀ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଅସତୀ ନାରୀ ଦିଏ ସତୀ ନାରୀ
ସ୍ୱାମୀ କି ଆଜ୍ଞା ବଞ୍ଚାଇ ଦିଏ। ଯୋଉ ନାରୀ ଭଲ ହୋଇଥିବ ତା ସ୍ୱାମୀ ଅକାଳରେ ମରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଧାର୍ମିକ ସଂଯମୀ ନିଷ୍ଠା ପତିପରାୟଣୀ ଭଗବତ ପ୍ରେମୀ ହୋଇଥିବ ତା ସ୍ୱାମୀର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଅସତୀ ନାରୀ ନର୍କରେ ପକାଇ ଦିଏ। କୁମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ନାରୀ ରାତି ପାଇଲେ କଳିକଜିଆ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ତା ସ୍ୱାମୀ ନର୍କକୁ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ କହିଲା ନାରୀ ମଙ୍ଗଳରେ ନରର ମଙ୍ଗଳ ନାରୀ କ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ରମଣୀ ପତନେ ରମଣ ପତନ ବିଧାନ ବିଧାତାଙ୍କ ନାରୀ ମଙ୍ଗଳରେ ନରର ମଙ୍ଗଳ ନାରୀ କ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ନର। ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଘରେ ମଙ୍ଗଳରେ ଅଛି ନରର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ। ରମଣୀ ପତନେ ରମଣ ପତନ ବିଧାନ ବିଧାତାଙ୍କର ମା ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଖରାପ ହବ ସେ ଖରାପର ପୁରସ୍କାର ତା ସ୍ୱାମୀ କି ମିଳିବ। ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଜ୍ଞା ଭଲ କାମ କରିବ ସେ ଭଲ କାମର ପୁରସ୍କାର ସ୍ୱାମୀ କି ଦିଆଯିବ। ନାରୀ ପଣତରେ ଥାଏ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ହାତରେ ଥାଏ କର୍ମ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ କର୍ମ କରୁଥିବା ନାରୀଙ୍କର ପଣ୍ଡିତେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏ ମୋର ଭାରତୀୟ ନାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଧାର୍ମିକ ସଂଯମୀ ନିଷ୍ଠା ଧର୍ମପୁରାଣ ସତ୍ୟ ଏବଂ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଆପଣ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହବ ନାହିଁ ଲୋ। এই কথা ଆପଣଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ର କହନ୍ତି ସତୀ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଦିଏ ବଞ୍ଚାଇ ଅସତୀ ନାରୀ ଦିଏ ନରକେ ଭସାଇ। ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁ କହିଲି ନା ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ବୁଲୁଥିଲେ ଆଶ୍ରମରେ। अधिक खबर पाई आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करंतु।